अस्सलाम वालेकुम वीरो। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਦਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਦਤ। मैं भी रज़ा रूमी का बेहद मशहूर हाँ कि उन्हें पहले भी वक्त दिता और पिछले प्रोग्राम से थोड़े इल्म च है कि कुछ टैक्नीकल रीजनस के कारण मैं पूरे जवाब दे नहीं सी सकिया, खास तौर पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के जवाब ते उहदे कुछ जवाब देने ने। मैं एक बारी फिर वीर रज़ा रूमी ते नया दौर नैटवर्क का मशहूर हाँ कि उन्हें सानू मौका दिता। एक गल जिहड़ी मैं सब तो पहले वादे करनी चाह रहा हाँ वो ये है कि जद असी यानी पंजाब नैशनल मूवमेंट पंजाबी मीडियम स्कूलों की गल करते हाँ तो ਉਹਦਾ मतलब ये हरगिज़ नहीं होंदा कि तुसी प्योर साइंसिस का सारा निसाब पंजाबी विच ट्रांसलेट कर दिओ। एक गल डॉक्टर परवेज़ हूद भाई होरां भी थोड़े वक्रे अंदाज विच इंज कीती कि दुनिया विच इन्ना कुछ लिखिया जा चुकिया है कि उसका तर्जमा मुमकिन ही नहीं। साडा मुतालबा पंजाबी नूं बतौर लाजमी मजमून पढ़ाउण दा नहीं बल्कि इनू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाउण दा है। सानू खलीए ते ज़ुअज़ाफ़कल जिहे अनजान तर्जमे नहीं चाहिए। साडे वास्ते खलीआ बोलना सैल बोलन तो किधरे औखा है। तुसी किस चक्कर विच इंज दियां ओपरियां इस्तलाहां नूं तर्जमे दा नां दे सकदे हो। तुसी साइंसी इस्तलाहां विच कोई तब्दीली ना करो ते साइंसी मज़ामीन वास्ते मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सूबाई कौमी ज़ुबानां नूं ही रखो, यानी पंजाबी, सिंधी, बलोची ते पश्तो। अते सोशल साइंसिस वास्ते मुकम्मल तौर सूबाई कौमी ज़ुबान नूं मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाओ। किरदार साजी, शख्सियत साजी वास्ते जरूरी है कि तुसी वध तो वध धरती दे किरदार पढ़ाओ ते उर्दू नूं सिर्फ बतौर जुबान पढ़ाओ। बदकिस्मती नाल साडे एजुकेशनिस्ट यानी माहिरीने तालीम इस हद तक अकलों पैदल लोग रहे कि उन्हां दे अपने तसवरात भी क्लीयर नहीं सन। MA इंग्लिश लिटरेचर दे स्टूडेंट्स नूं मैं टॉफल विच फेल होण बाद अंग्रेजी सीखण वास्ते अकैडमियां ज्वाइन करदे वेखिआ है। तुसी जुबान सिर्फ पढ़ानी नहीं हुंदी बल्कि रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग दे फार्मूले तहत सिखाउणी हुंदी है। साडे उर्दू मीडियम दे पढ़े बाल सारी हयाती अवल ते ग्रामर विच ही फसे रहिंदे ने ते जे ग्रामर ठीक हो भी जाए ते उन्हां दा एक्सेंट दुरुस्त नहीं होंदा। और यही केस पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तून दी उर्दू सुन के सामने आउंदा है। मतलब साडे माहिरीने तालीम नूं पता ही नहीं कि जुबान किंज सिखाई जाती है। जिथों तिकर वीर वजाहत कॉमन जुबान दी गल कीती ते अर्ज इन्नी है कि असी उर्दू नूं यूपी दे मुहाजरां दी मां बोली ते वफाक के पाकिस्तान दी जुबान दे तौर ते काबिले एहतराम समझदे हां। पर नाल इह गल भी चेते रखी जाए कि तुसी 72 साल उर्दू जबरी तौर पढ़ाई है ते अज भी जे बोली या समझ दे हवाले नाल सर्वे करवाओगे ते पंजाबी उर्दू तो वध समझी जाण वाली जुबान निकलेगी। साडे चारां सूबिਆਂ ਦੇ सरहदी इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ पंजाबी जुबान ਦੀਆਂ मुल्तानी, डेरावाली ते रियासती बोलियां ही बोलियां जांदियां ने। बाकी जिथों तक जनाब साहब दे लिंगवा फ्रांका यानी राबते दी जुबान वाली गल है ते बांग्लादेश दी अलहदगी बाद उस दी भी कोई शौरी फिक्री दलील समझ नहीं आउंदी। ये चार सूबे ते इन्हां दे जमीनजादे हज़ारां साल तो एक दूजे दे गुआंढ विच रह रहे ने। इन्हां दे आपसी राबते वास्ते तुसी गंगा जमुना तहजीब दी बोली नूं ना भी वरतो ते कोई फर्क नहीं पैना। गल निरी इन्नी है कि उर्दू तुसी शुरू दिन तो पढ़ाई ते पंजाबी एक दिन भी पढ़ाउण दी कोशिश नहीं कीती। जमहूरी उसूलां ते कदरां तहत अज दे पाकिस्तान विच अक्सरीती जुबान दे हवाले नाल तुहानू पंजाबी नूं ही राबते दी जुबान दे तौर ते वरतना चाहिदा है। बाकी जिथों तक जदीद उलूम दे ट्रांसफर करन दी गल वीर वजाहत कीती और नाल आप भी ये गल मन्नी कि उर्दू भी ये काम नहीं करदी ते साडा आखना भी सिर्फ यही है कि उस वास्ते तुसी पंजाबी नूं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तौर वरतो। और 10वीं पास PTC टीचर्स और B.Ed और M.Ed दा निज़ाम खत्म करके कोई नवीं ते प्रोफेशनल टीचिंग कोर्सेज सामने लियाओ जो म्यार इन्हां तिन्नां दा है। उस नाल तुसी अगले 1000 साल भी म्यारे तालीम बेहतर नहीं कर सकते। और ये सब उदों ही मुमकिन है कि जब तुसी पंजाबी ते दूजियां तिन्ने सूबाई जुबानां नूं हर हाल विच नाफज करो ते अंग्रेजी उर्दू नूं प्रोफेशनल तरीके जुबाना दे तौर लिखना, पढ़ना, बोलना ते समझना सिखाओ। इस नाल मैं ये भी आखदा जावां कि उर्दू नूं
ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਯਾਨੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 6ਵੀਂ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੈਨਲ ਸੂਬਾਈ ਰਾਬਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੁੱਕੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਯਾਨੀ ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਫਏ ਤੱਕਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਫਾਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਫਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਔਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਿਆਰੇ ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਲੂਮ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਵਜਾਹਤ ਦਾ 1852 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿ ਲਈਆ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਸ਼ਬੀਰ ਵਾਲੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਮੂੰਹੋਂ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਸਲਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੀਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਵੜ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕੌੜ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੀਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਬਹੁਤੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸਬੂਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕਬਾਇਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਹਾਦ ਕਰਨਾ, ਨਾਕਾਮੀ ਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦਾ ਕਾਬਲ ਤੱਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅਫਗਾਨ ਨਵਾਬ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸਦੋਜ਼ਈ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਲਈਏ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਰ ਵਜਾਹਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸਮਾਨਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵੀਰ ਮੈਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਫਿਕਰ ਤਜ਼ਾਦ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਈਆ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ पंजाब के मुसलमानों में बहुत ज्यादा कड़वाहट पाई जाती थी कंसर्निंग सिख रूल। वो पंजाबी जुबान को सिखों के राज से जोड़ते थे। जिथों तक कावड़ दी गल है ते पहली गल है कि कावड़ यानी कड़वाहट जे 1852 तो ही मौजूद सी ते फिर मान लो कि 1930-35 दे डॉक्टर इकबाल विच भी मौजूद होनी है। दूजी गल जे वीर महाराजा रणजीत सिंह नूं लाहौर ते हमला करन दी दावत देण वाले पत्तर ते उस ते दस्तखत करन वालियां बारे इल्म रखदे होण ते उस विच मुसलमान भी शामिल सन। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਕਿਸ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਬਹਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਖ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਅਦ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਦੇ ਬਰਕ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਕਮੋਬੇਸ਼ 4-5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਯਾਨੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ
ਉਸੇ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। 40% ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਤਕਾਬਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਕਾਬਲ ਅਬਦਾਲੀ, ਗਜ਼ਨਵੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਫਸ਼ਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤਾਰਾਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਬਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਇਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਣਜੀਤ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਚੋਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨਾਬਾਦ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੁੱਲਾ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਿਆ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਰਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਸਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਫਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਫਾਤਿਹ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਦੌਰਾਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਵਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਲਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਜ਼ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਵਜਾਹਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਰਦੂ ਤੇ ਉਲੂਮ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਵਜ਼ਾਹਤ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੌਰੇ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਧੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੌਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਨਫਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਿਰੀਨੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। 1930 ਦੀ ਦਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਭੋਲੇਨਾਥ ਵਾਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ਸਾਰੰਗ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਜ਼ੀ ਫਜ਼ਲੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਫਾਰਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਕਾਲਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਬਰ ਉਰਦੂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਮੂਆ ਨਖੇੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੰਗੇ ਮੀਲ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨੀ ਅਦਬੀ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ੀ ਫਜ਼ਲੇ ਹੱਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਕਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਦਾਰਤ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਅਦਬ में मुसलमानों का हिस्सा ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਥੱਲੇ ਮੁਕਾਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਹੋਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖੁਆਹ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਹਮ ਅਸਰ ਸਨ। ਹਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਤਰੀਨ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ओरिजिन ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਲੇ ਕਦਰ ਕਾਵਿਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਵੀਰ ਰਜ਼ਾ ਰੂਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। A medium of instruction is a language used in teaching. It may or may not be the official language of the country or territory. If the first language of the student is different from the official language, it may be used as the medium of instruction for part or all of schooling. ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬੀ medium of instruction ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ medium of instruction ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਬਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ 172 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਜਾਦ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 172 ਸਾਲ ਤੋਂ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਚੌਧਰੀ ਕਮਰਜ਼ਮਾਨ ਕਾਇਰਾ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਆਕੜ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਹਮਸੇ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਹੋਗਾ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲ ਸੈਕੂਲਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਾਰਨ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲੋਚਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂ? ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਵਜਾਹਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀ ਰਾਏ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਕਰੀਬਨ 99% ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ। ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਿੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਇੱਕੋ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਂਦਾ। ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਡੇਰਾਵਾਲੀ ਤੇ ਥਰੋਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਤਾਰੀਖੀ ਇਸਤਲਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਹਠਧਰਮੀ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਰੀ ਫਿਕਰੀ ਦਲੀਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਕਦੀਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਹਿਜੇ ਰਕਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਹੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਡੇਰਾਵਾਲੀ ਜਾਂ ਥਲੋਚੀ ਜਦ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਭ ਇਲਮੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਸਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਭੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੋੜਨ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।